पॉलीगैमी पुराण। इलाहाबाद का खुसरो बाग दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसके अंदर जो ख़जाने हैं उसके बारे में कुछ कम ही लोग जानते हैं। इलाहाबाद के बाहर सबसे वहाँ के ऊपर 3 मकबरे हैं। सबसे पहला मकबरा जहांगीर की बीवी मानबाई, जो कचवाहा शहजादी थीं और अम्बेर के राजा भगवत दास की बेटी थीं। उनको शाह बेगम का खिताब दिया था जहांगीर ने जब उनका बेटा खुसरो मिर्ज़ा पैदा हुआ था। मानबाई कभी इस बात के ऊपर अपने आप को रेकनसाइल नहीं कर पाई कि खुसरो ने बगावत की जहांगीर के खिलाफ। खुसरो मिर्ज़ा शहजादे अकबर के बहुत चहीते थे और अकबर के इंतकाल के बाद उन्होंने जहांगीर से बगावत की। जहांगीर अपने मेमोयर्स में लिखते हैं, एट अ टाइम व्हेन आई हैड गॉन हंटिंग ऑन जिल हज 26 1013 Hijri, that is May 6, 1605, she in her agitation swallowed a quantity of opium and quickly passed away. It is as if she had foreseen this behavior of an unworthy son. मानबाई का मकबरा मेमपुर बाग में बना, जिसको आप खुसरो बाग कहते हैं, और क्योंकि वो राजपूत थी इसलिए इनका जो मकबरा है वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल से बना है, जैसे पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में। ये चुनार पत्थर का बना है और इसको डिज़ाइन आका रज़ा ने किया था, जो जहांगीर के चीफ आर्किटेक्ट थे। 3 मंजिला मकबरा है ये, और उस सबसे ऊपर जो है एक बहुत ही खूबसूरत संगे मरमर का सेनोटाफ है। सेनोटाफ जो होता है वो एक निशान होता है कब्र का, कब्र नहीं होती है। और उसके ऊपर जो कैलीग्राफी है वो मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलम, जो जहांगीर के चीफ कैलीग्राफर थे, खुशनवीस, उनकी की हुई है। अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफीस खुशनवेजी है इसके ऊपर। इसके बगल में और भी 2 कब्रें हैं, 2 मकबरे हैं बहुत ही आलीशान। एक तो उनकी बेटी का है, जिसने ये बेटी ने ही ये तीनों मकबरे बनवाए, और तीसरा सबसे आखिर में जो मकबरा है वो खुसरो का खुद है, खुसरो मिर्ज़ा का। और इस बाग से बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर से 1857 में जब मौलवी लियाकत अली ने यहाँ के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई थी। तो इस बाग की कहानियाँ बहुत हैं और ये बाग देखने लायक है। इस बाग में आप जाएं तो ये मकबरे वैसे तो बंद रहते हैं, इजाज़त लेने से ही खोले जाते हैं, और अंदर इतनी खूबसूरत पेंटिंग और चित्रकारी है, ख़ास तौर से बीच के मकबरे में जो उनकी बेटी का है निसार बेगम का, कि वो देखना ही बनता है। लगता है कि आदमी चकाचौंध हो जाएगा अंदर उस खूबसूरती से। ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम खुसरो की रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उसने जहांगीर के अगेंस्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंस खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका बर्थ 1587 में हुआ था जहांगीर की राजपूत वाइफ मानबाई से। प्रिंस खुसरो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और कॉमन पीपल भी प्रिंस खुसरो को सपोर्ट करते थे। तो प्रिंस खुसरो की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी कोर्ट में। अकबर के बहुत सारे नोबल्स और रिलेटिव्स अकबर की डेथ के बाद जहांगीर की जगह खुसरो को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। राजा मान सिंह, जो कि खुसरो का सपोर्टर था, उसे जहांगीर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसलिए वो अकबर की डेथ के बाद अपने नेफ्यू खुसरो को लेकर बंगाल चला जाता है। फिर जहांगीर प्रॉमिस करता है कि वो इन दोनों को माफ़ कर देगा। फिर खुसरो और मान सिंह बंगाल से वापस आते हैं और इन दोनों का कोर्ट में बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहांगीर खुसरो को रहने के लिए सेपरेट अपार्टमेंट देता है, जिससे खुसरो को रियलाइज़ होता है कि उसके फादर ने उसे माफ़ नहीं किया है। एक्चुअल में जहांगीर ने अपने बेटे को दिल से माफ़ नहीं किया था। जहांगीर खुसरो के फ्रेंड्स और उसके क्लोज रिलेटिव से बहुत ही रूड बिहेव करता था। इससे खुसरो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और वो फोर्ट से जाने की प्लानिंग करने लगा। 6 अप्रैल 1606 में खुसरो फोर्ट से चला जाता है। अपने साथ वो 350 हॉर्समैन लेकर जाता है और वो जहांगीर से ये बोलकर जाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर अकबर की कब्र पर जा रहा है। हुसैन बेग अपने सोल्जर्स के साथ खुसरो को मथुरा में ज्वाइन कर लेता है। फिर खुसरो दिल्ली की तरफ जाता है। खुसरो रास्ते में शाही खजाने को लूटता है, जिसे आगरा भेजा जा रहा था। फिर बहुत सारे सोल्जर्स खुसरो को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जहांगीर का पीएम शरीफ खान
जहांगीर को खुसरो की एक्टिविटीज के बारे में बताता है। जहांगीर अपने बेटे की इन एक्टिविटीज से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहांगीर अपने पीएम को ऑर्डर देता है कि वो जहांगीर का पीछा करे, लेकिन फिर जहांगीर अपने माइंड को चेंज कर लेता है और शरीफ खां को खुसरो को पनिश करने का ऑर्डर देता है। जहांगीर अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपने बेटे की आर्मी को फेस करने के लिए खुद ही आगे बढ़ता है। खुसरो लाहौर के फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाता है और फिर खुसरो की आर्मी और जहांगीर की आर्मी में बैटल होता है भैरोनवाल में। भैरोनवाल जगह का नाम है। खुसरो पूरी तरह से हार जाता है। फिर खुसरो के सपोर्टर्स उसे इंडिया छोड़ने के लिए एडवाइस देते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो रास्ते में ही उसे पकड़ लिया जाता है और जहांगीर उसे जेल में डाल देता है। खुसरो के सपोर्टर्स को भी पनिशमेंट दी जाती है, उसके सपोर्टर्स को फांसी दे दी जाती है और फिर खुसरो को ये सीन दिखाया जाता है। तो गाइज ये था खुसरो का रिवॉल्ट। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। வணக்கம். சரித்திர சம்பவங்கள்ல நான் உங்கள் உதய் UDHAY. இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம், இந்த சரித்திர சம்பவங்கள் வந்து யாரை பத்தி சொல்ல போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பழைய காலத்துக்கு நம்ம போறோம். வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட பழைய காலங்கள், ரொம்ப பழைய காலங்கள் எப்படின்னா அக்பர் அவங்க காலகட்டங்களுக்கு நம்ம போறோம். சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நீங்க எதிர்பாராத ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு நம்ம வந்து சீக்கியர்களை பாக்குறோம். நிறைய ஆர்மிஸ்ல கூட சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப வீர தீரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல அக்பருக்கு அடுத்து அந்த ஆட்சியை, முகலாய ஆட்சியை இது பண்ணவர் யாருன்னா ஜஹாங்கீர். அவங்க காலகட்டங்கள்ல சீக்கியர் எப்படி இருந்தாங்க, ஏன் இப்ப வந்து இவ்வளவு வீர தீரமா இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை இப்ப நம்ம கண்டறிய போறோம். எப்படி இவ்வளவு சாதாரணமா இருந்தவங்க இவ்வளவு வீரமிக்கவங்களா மாறினாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரி, நமக்கு அந்த காலகட்டங்களுக்கு போலாம். என் கூட அப்படியே டிராவல் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட், அக்பருக்கு அடுத்து அந்த இதை வந்து ஜஹாங்கீர் மன்னர் இது பண்ணாரு. அந்த ஆட்சியை வந்து ஓரளவு நல்லாவே நடத்திட்டு இருந்தாரு. பல குறைகள் இருந்தாலும் மக்கள் திருப்தி அடைகிற அளவுக்கு நடத்திட்டு இருந்தாரு. அவரோட பையன் குஸ்ரு, அவருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் மூலமா அவர் வந்து தப்பிச்சு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போயிருக்காரு. தப்பிச்சு போனவருக்கு ஒரு சீக்கிய மத குரு, அவர் பேர் வந்து அர்ஜுன் சிங், அவர் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 5000 ரூபாய் காசு கொடுத்திருக்காரு. மேற்கொண்டு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவருக்கு வந்து வெளி போறதுக்கு, தங்குறதுக்கு அவர் வீட்டுல வந்து இடம் கொடுத்திருக்காரு. அங்க இருந்து வெளியேறதுக்கும் அவருக்கு வந்து வழி சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ இத சொல்லி கொடுத்ததுனால ஜஹாங்கீர் வந்து கோவப்பட்டாரு. என்னன்னா, குஸ்ருவையோ ஒரு ராஜ துரோகின்னு நாங்க அனுபவிச்சிருந்தோம், நீங்க வந்து அவரை கூப்பிட்டு உங்க வீட்டுல தங்க வச்சிருக்கீங்க, 5000 ரூபாய் காசு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை எப்படி நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை கூப்பிட்டு விசாரணை நடக்குது. விசாரணையில இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, மன்னர், நான் வந்து உங்களுக்கு எதிரால நான் பண்ணல, நான் வந்து அக்பர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கேன், அவரோட பேரன் வந்து குஸ்ரு, அவர் எங்கள்கிட்ட வந்து கெஞ்சி கேட்கிறாரு ஒரு உதவின்னு கேட்கும் போது எங்களால தடுக்க முடியல, தவிர்க்க முடியல, அதனால நாங்க செஞ்சு கொடுத்தேன், மத்தபடி உங்களுக்கு எதிரா செய்யணும்னு நான் எதுவுமே செய்யல, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி போகட்டும், நீங்க ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஃபைன் கட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூலா சொல்லியிருக்காரு ஜஹாங்கீர். ஆனா அதுக்கு அவர் சொன்ன அந்த பதில் தான் இன்னைக்கு சீக்கியர்கள் வந்து இவ்வளவு வீரத்தீரமா இருக்கிறதுக்கு ரீசன். அப்படி அவர் என்ன பதில் சொன்னாருன்னா, நான் எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் கட்டணும், என்னால கட்ட முடியாது, நான் ஒரு உதவிதான் செஞ்சேன், அவர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ அவரோட தாத்தா செஞ்சிருக்காரு, அதுக்கு நான் கைமாறு செஞ்சேன், அவ்வளவுதான், இது வந்து ஒரு குற்றம்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அதுக்கு ஜஹாங்கீர் கொடுத்த தண்டனை என்னன்னா, அந்த அர்ஜுன் சிங் அவருக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தார். சோ இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பல பேர் அவங்க மேல ரொம்ப கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன கோவம்னா வந்து, எப்படி வந்து ஒரு மத குருவை வந்து நீங்க கொலை பண்ண துணிஞ்சிங்க, எப்படி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க துணிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கியர்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு வீரமா செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு குருவா வந்து இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மேல உள்ள பாசத்துல வீரமா வெளிப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல வந்து சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாவே இருக்காங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கியர்கள் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு வீர தீரமானவங்க ஆனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன். சோ வந்து இந்த சம்பவத்துல இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு மன்னரை வந்து நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் இல்ல, மதகுருக்குன்னா அவங்களுக்குரிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு விதத்துல வந்து சரிவை கொண்டு வரும். அவங்க மூத்தவர்களா இருந்தா ஒரு விதத்துல அவங்கள மதிச்சு, அவங்களோட செயலை மதிச்சு அதுக்கான இது கொடுக்கணும். உங்களோட தனிப்பட்ட பகைக்காக யாரையுமே தண்டிக்க கூடாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டேன். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, ஒரு சின்ன விஷயம் கூட
ஒரு குறிப்பிட்ட தலைமுறையை மிகப்பெரிய வீர தீரமா மாத்த முடியும் அப்படிங்கறதையும் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, இந்த வீடியோல இந்த சம்பவங்கள்ல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத கீழே உள்ள கமெண்ட்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது பத்தின வேற யாராவது தலைவர்களை பத்தி அல்லது யாரையாவது பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், வரலாற்று சம்பவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்காக நான் திரும்பி வந்து சொல்லுவேன் அதை பத்தி எல்லாமே.